Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Are we all young people sitting inside the church? आपण सर्वजण चर्चच्या आतमध्ये बसलो आहोत ना. I can't hear. I can't hear. Hallelujah. मला तुमचा आवाज ऐकू येत नाही. Hallelujah. I welcome you on this youth service. या तरुणांच्या सभेमध्ये आपणा सर्वांचं आम्ही स्वागत करत आहोत. Though the world is celebrating something else in the world, आणि जगामध्ये जग काहीतरी वेगळी गोष्ट साजरी करत आहे, but we are celebrating the love of Jesus Christ. पण आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रीती साजरी करत आहोत. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. The agape love आणि ती प्रीती अगापे प्रीती आहे, without any expectations. आणि कोणतीही अपेक्षा नसताना. Hallelujah. This is how our God loved us. आणि त्या प्रकारे आपल्या देवाने आपल्यावरती प्रीती केली आहे. Come what may, He is always there to make a way for us. आणि काही हो, तो नेहमी आपल्यासाठी मार्ग तयार करण्यासाठी तयार असतो. Many times we don't feel it. आणि पुष्कळशा वेळेस आपल्याला हे जाणवत नाही. We may not be able to see it, आपण कदाचित आपल्याला हे पाहू शकत नाही, but He's always there working. पण तो नेहमी कार्य करत असतो. Hallelujah. हालेलुया. Shall we close our eyes and bow our head? यावेळेस आपले डोळे आपण बंद करूयात, आपले Look to the शिर Lord in prayer. झुकवूयात आणि प्रभूकडे प्रार्थना करूया. Yes, Lord, we come to you in the name of Jesus Christ. होय प्रभू, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आम्ही तुझ्याकडे येतो. Yes, Lord, we thank you that it is your plan and your purpose that we all are here together in your house to glorify your name, to worship you. प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, कारण ही तुझी योजना होती की आम्ही तुझ्या मंदिरामध्ये यावं, तुझी भक्ती करावी, तुझ्या नावाचं गौरव करावं. Lord, we give you all glory, honor and praise. प्रभू, सर्व मान सन्मान स्तुती आम्ही तुझ्या नावाला Lord, we देतो. submit everyone in your mighty hand in the name of Jesus Christ. प्रभू, सर्वांना आम्ही तुझ्या महान हातामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सोपित आहोत. Speak to us, Lord. आमच्याशी तू बोल प्रभू, Oh, you are the way maker, Lord. कारण तू मार्ग तयार करणार आहेस, You are the miracle worker. तू चमत्कार करणार आहेस, Because that is who you are. आणि तोच असा तू आमचा देव That आहेस. is who you are. असा आमचा देव तू आहेस. Oh, we give you glory, honor and praise. सर्व मान सन्मान स्तुती आम्ही तुझ्या नावाला देतो, Because you alone are worthy. कारण केवळ तू एकटाच योग्य आहेस. In Jesus Christ's most precious name we pray. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति महान नावामध्ये प्रार्थना करतो, म्हणून तो ऐक. Amen. आमेन. Shall we rise in the presence of the Lord? देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण सर्वजण उभे राहूया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. As the word of the song says, या गीताचे बोल असे आहे, even when I don't see it, you're working. आणि जरी मला असं दिसत नसलं की तू कार्य Even करत when I आहेस, don't feel it, you're आणि working. जरी असं मला जाणवत नसेल की तू कार्य करत आहेस, Hallelujah. You हालेलुया. never stop. तू कधीच थांबत You नाहीस, never stop. तू कधीही थांबत Can you नाहीस. turn to your neighbor and say, our God never stops. आपल्या बाजूच्या व्यक्तीकडे आपण वळूयात आणि म्हणूयात की आपला देव Our कधीही God थांबत never नाही. stops. माझा देव कधीही थांबत नाही, He's always working. तो नेहमी कार्य करत He's असतो, always तो working. नेहमी कार्य करत He's असतो, always working. तो नेहमी कार्य करत राहतो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's all sing together. हे सुंदर गीत आपण गाऊया. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never
गौरव सर्व देऊया. Hallelujah. हालेलुया. Because that is who He is. आणि तो असा देव आपला आहे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Oh, Jesus. There's power in His blood. त्याच्या रक्तामध्ये सामर्थ्य आहे. There's power in His name. त्याच्या नावामध्ये सामर्थ्य आहे. Hallelujah. हालेलुया. I know who I am. आणि मला ठाऊक आहे की मी कोण आहे. Do you know who you are? तुम्हाला माहित आहे का की तुम्ही कोण आहात? Yes. होय. Now somebody has said, आणि कुणीतरी असं म्हटलं आहे, I know who I am. मला माहित आहे की मी कोण आहे. I know whose I am. आणि मला हे पण माहित आहे की मी कोणाचा आहे. Hallelujah. हालेलुया. To whom we belong to. आपण कोणाचे आहोत हे आपल्याला ठाऊक आहे. God is still seated on the throne. आणि प्रभू अजूनही राजासनावरती बसलेला आहे. Hallelujah. हालेलुया. Sing this song. Thank you, Jesus. हे गीत आपण गाऊया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. And let's sing loudly. Hallelujah. Let the wall of Jericho fall in the name of Jesus. कैसे पहुंचे हम क्या कोई राह है पाप में डूबे रब पाक है कैसे पहुंचे हम क्या कोई राह है पाप में डूबे रब पाक है इस गुलामी से कौन है जो हमें आजाद करे ये दिल है उसकी तलाश में सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके बंधनों से छुड़ा के कर दे नया सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके बंधनों से छुड़ा के कर दे नया रात छाई है रात छाई है साया मौत का द्वार कर दो बंद पता पर्व है रात छाई है साया मौत का द्वार कर लो बंद पता पर्व है मृत्यु दंड से क्या है जिसे हमें मोक्ष मिले इस घर को उसकी तलाश है सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके बंधनों से छुड़ा के कर दे नया सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके बंधनों से छुड़ा के कर दे नया सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके बंधनों से छुड़ा के कर दे नया सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके बंधनों से छुड़ा के कर दे नया सामर्थ है तेरे लहू में पापों को मिटा सके बंधनों से छुड़ा के कर दे नया सामर्थ है तेरे लहू में
हालेलुया. There's power in the name of Jesus. प्रभू येशूच्या नावामध्ये सामर्थ्य आहे. Hallelujah. हालेलुया. In the name of Jesus, the blind see. आणि प्रभू येशूच्या नावामध्ये जे आंधळे आहेत त्यांना दृष्टी येते. All below 35 सगळे 35 वयापेक्षा कमी आहेत काय or above 65. का 65 पेक्षा अधिक आहेत. The blind see in the name of Jesus Christ. प्रभू येशूच्या नावामध्ये आंधळ्यांना दृष्टी मिळते. I know the masks are there, but still you can shout. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. The enemy flees in the name of Jesus. प्रभू येशूच्या नावामध्ये शत्रू पळून जातो. आमेन. आमेन. Let's sing and declare this. हे आपण गीताच्या द्वारे जाहीर करूया. Let's sing. आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता. पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंदिराता, पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता. पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंदिराता, पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंदिराता. अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं. अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं. अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते. किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं. यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं. आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता. पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंदिराता, पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंदिराता. Let's do this stanza with actions. The words of this stanza says, आणि हा जो ध्रुपद आहे त्याचा जो शब्द आहे ते असे आहेत. the devil shakes in the name of Jesus. आणि प्रभू येशूच्या नावामध्ये शत्रू थरथर कापतो The devil flees in the name of Jesus. आणि शत्रू पळून जातो. So let's do the action. आणि आपण हे कृती करणार आहोत. Shaitan. Let's do शैतान it. Shaitan. शैतान कांपता है. कापता है. The voice should also shake. कांपता है. आणि आपला आवाज से कांपता है. कापता है. शैतान शैतान भागता है. भागता है. Do the actions. आपण कृती करूया. शैतान शैतान भागता है. कापता Okay. है. Let's do it. Let's do it. शैतान कांपता है. शैतान भागता है. शैतान कांपता है. शैतान भागता है. One more time. शैतान कांपता है. शैतान भागता है. Last time.
मंदिराता आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता पेंटिकोस के दिन सभा आत्मा मंदिराता पेंटिकोस के दिन सभा आत्मा मंदिराता आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के तू ही है आशा तू ही भरोसा तू ही है मेरा बस एक खुदा तू ही रब है तू ही सब है तू ही कल था तू ही अब है तू ही सबसे अलग है कहते हैं तुझको हम सलाम सबसे ऊंचा है वो नाम उसको करते हम प्रणाम सबसे ऊंचा है वो नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम बोलो 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता पेंटिकोस के दिन सभा 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 आत्मा मंदिराता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Let's offer our best clap offering to the King of Kings and the Lord of Lords. राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभूला आपण उत्तम त्या मोठ्याने टाळ्यांचं वंदन देऊया There's none like you, Jesus. प्रभू येशू तुझ्या समान दुसरा कोणी There's नाही none like you, Lord. प्रभू तुझ्या समान दुसरा कोणी Yes, नाही Lord, we will want to lift our hands and praise you and worship you. होय प्रभू आम्हाला आमचे हात उंच करायचे आहेत आणि तुझी भक्ती करायची आहे तुझी आराधना In करायची you आहे we trust, Lord. कारण तुझ्यामध्ये आम्ही आमचा भरोसा Yes, आहे Lord, you are the Alpha and the Omega. तू अल्फा आणि ओमेगा आहेस You are the way, the truth, and the life. तू मार्ग सत्य आणि जीवन आहेस Yes, Lord, you are the way maker. होय प्रभू मार्ग तयार करणारा तू आहेस Oh, Jesus, we praise you. प्रभू येशू आम्ही तुझी स्तुती करतो Dear children of God, देवाच्या लेकरांनो let's all submit to Him. आपण त्याच्याकडे बघूयात Forget about the worldly things, but whatever things are happening in the world right now. आणि जगामध्ये ज्या गोष्टी घडत आहेत त्या आपण बाजूला ठेवूयात Let's think about the love which God has made to us. आणि जी प्रीती देवाने आपल्यावरती केली आहे त्याच्याकडे आपण बघूयात Oh, fall in love with Him. की आपण त्याच्या प्रेमामध्ये पडलो Fall in आहोत. love with Him. आणि तो आपल्या प्रेमामध्ये पडला आहे Fall in love with Him. Hallelujah. आपण त्याच्या प्रेमामध्ये पडूयात हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू Praise you, Lord.
तुझी स्तुती करतो प्रभू. Thank you. Thank you, धन्यवाद. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू Praise येशू. you, Father. Praise you, Lord. तुझी स्तुती करतो प्रभू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. More to say. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर.
dear children of God, I want you to remember प्रिय देवाच्या लेकरांनो, मला एक गोष्टीची आठवण करून द्यायची आहे. that our God cares for you so much. आपला देव आपली इतकी काळजी घेतो, So much. खूप काळजी घेतो. The next song says पुढच्या गीताचे बोल आहेत that His favor is upon us की त्याची मेहरबानी आपल्यावरती आहे. and 1,000 generations. हजारो पिढ्या Your family, की तू त्याच्या अगोदर माझा शोध घेतलास, your children, तुझं लेकरू म्हणून, and their children, आणि त्यांची लेकरे, and their children, आणि लेकरांची लेकरे, and their children. आणि त्या लेकरांची And their लेकरे, children. आणि त्यांची लेकरे. Can I hear an amen to that? आणि मी आमेन ऐकू शकतो का? Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Let's sing together. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and their children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and their children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May
being with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, he's for you, he's for you. Let's all sing together. He's for you, 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 he's for you. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. येशू आम्ही तुझे आभार मानतो. Lord Jesus Christ, we thank you. आम्ही तुला धन्यवाद देतो We परमेश्वर, thank you, Lord, कारण तू आमच्यावर महान प्रीती केली आहेस for परमेश्वर. you have loved us with your great love. तू आपला एकुलता एक पुत्र आम्हासाठी दिलास, You have given your only begotten Son for us, जो आम्हासाठी वधस्तंभावर मरण पावला. who died for us on the cross of Calvary. आणि जी प्रीती तू आमच्यावर केलीस The परमेश्वर, love which you have showed, Lord, on us, तशी प्रीती जग आमच्यावर करू शकत नाही प्रभू. world will never love us. तुझी प्रीती ही विना अट अशी आहे परमेश्वर, Lord, your love has no condition. आणि म्हणून तुझ्या महान प्रीतीबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभू. For your great love, we thank you. आज तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. Lord, we thank you for your presence is in our midst. आज आम्ही अंतकरणापासून तुझी स्तुती करतो प्रभू. From the heart, Lord, we praise you. अंतकरणापासून आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो From the प्रभू. bottom of our heart, we thank you. कारण तू राजांचा राजा आहेस, प्रभूंचा प्रभू For आहेस. you are the King of kings and Lord of lords. बल पराक्रम सामर्थ्य हे तुझं आहे प्रभू, The most high power is yours, आणि तुझी दया ही सनातन आहे परमेश्वर. and your mercy is everlasting. आणि म्हणून परमेश्वरा, तुझ्या महान प्रीतीबद्दल आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो. Lord, we thank you for the great love from the bottom of our heart. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आपण उभे असतानाच, आपले डोळे बंद असताना As we are standing in the presence of the Lord with eyes closed, आपण आठवण करूया आपल्या मंडळीतील जे आजारी लोक आहेत, let's remember the people who are sick in our church, ज्यांना आरोग्याची गरज आहे, those who need healing, जे कुटुंब दुःखित आहेत, the families who are in sorrow, ज्यांना सांत्वनाची गरज आहे. they need the comfort. आज
परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आपण एकत्र आलेलो असताना as we have come together in the presence of the Lord this time, आज परमेश्वराकडे आपण प्रार्थना करूया, विनंती करूया, let's pray unto the Lord. Let us request to the कारण Lord, तो प्रार्थना ऐकणारा देव आहे. because He's the God who hears our prayer. प्रभू, आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो. Lord, we thank you from our heart. आज पुन्हा एकदा तुझ्या सानिध्यात तू आम्हाला एकत्र केलायस. Once again, you have brought us in your presence together. प्रभू, आज तुझी उपस्थिती या भक्तीमध्ये उतरून आलेली आहे Lord, your presence is there in our worship. आणि तू आमच्यामध्ये आहे असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. Lord, we believe that you are in our midst. आज आम्ही प्रार्थना करतो जे सर्व आजारी आहेत मंडळीमध्ये. Lord, we pray for the people sick in our church. प्रभू, तुझं वचन सांगते की त्याच बसलेल्या फटक्यांनी आम्हास आरोग्य प्राप्त झालं आहे. Lord, your word says by the stripes of Jesus we have been healed. याच वेळेला तुझं आरोग्य त्यांच्या जीवनामध्ये येशूच्या नावामध्ये मी जाहीर करतो. Right now we declare the healing in their lives in the name of Jesus. या ठिकाणी जे कोणी आजारी आहेत परमेश्वरा, Lord, if in this place if anybody is sick, शरीरामध्ये जर कोणाच्या वेदना आहेत प्रभू, if anybody has a pain in their body, याच वेळेस तुझं आरोग्य त्यांच्या जीवनातही येशूच्या नावामध्ये मी जाहीर करतो प्रभू. right now we declare your healing in their body in Jesus' name. प्रभू, जे ऑनलाईन बघत आहेत परमेश्वरा, Lord, those who are seeing online, आणि परमेश्वरा ते आजारी आहेत प्रभू. if they are sick, we pray, Lord. प्रभू, मी प्रार्थना करतो याच वेळेस तुझा स्पर्शाचा अनुभव येशूच्या नावामध्ये त्यांना येऊ देत परमेश्वर. Lord, right now by your grace you touch them and let them experience. कारण तू आरोग्य देणारा, स्पर्श करणारा देव आहेस Because परमेश्वर. you're the Lord who heals and who touches us. कारण तू अंतराच्या पलीकडे जाणारा देव Lord, आहेस. you are the Lord who goes beyond any limits. कारण ज्या प्रकारे शताधिपती म्हटला की तू शब्द मात्र बोल, माझा चाकर बरा होईल. As the centurion said, you speak the word and my servant will be healed. त्याच विश्वासाने प्रभू, जे ऑनलाईन पाहत आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये येशूच्या नावात तुझं आरोग्य मी With that- जाहीर करतो प्रभू. With that faith, those who are seeing online, we declare a healing in their life. प्रभू, तू आमची प्रार्थना ऐकलीस म्हणून आम्ही तुला Lord, we धन्यवाद. thank you that you have heard our prayer. येशूच्या नावात प्रार्थना करतो म्हणून तो आहे. I ask this prayer in Jesus' name. आमेन. Amen. बसूया आपण. Let's be seated in the presence of God. आजच्या या तरुणाच्या सभेमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करतो. As this is the youth meeting, I welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ. काही सूचना आहेत त्या मला सांगायच्या आहेत. There are some guidelines that we should follow. सभा संपल्यानंतर कृपा करून लवकरात लवकर चर्च रिकामा करून आपल्या घरी आपण जाऊया. As the meeting gets over, as soon as possible, we'll go out to our house. जे स्वयंसेवक आहेत त्यांना कृपा करून सहकार्य करा. The volunteers which are there, help them. अर्पण जे आहे ते सभा संपल्यानंतर शेवटी घेण्यात येणार आहे. Offering will be taken after the service gets over. आणि सभा संपल्यानंतर आपण या समोरच्या दोन्ही दरवाजातून बाहेर जाणार आहोत. As the service gets over, we are going to go out from these two doors. पुढच्या रविवारचं रजिस्ट्रेशन ज्यांना करायचं आहे त्यांनी सोमवार ते बुधवार या काळापर्यंत ते करायचं आहे. Those who want to register their name for next Sunday, you can register your name from Monday to Wednesday. आणि एकदा रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर जर त्यांना ते रद्द करायचं असेल If you register and you are unable to come for the service, तर कृपा करून शुक्रवारपर्यंत ते सांगण्याची तजवीज करावी. so we request you please let us know by Friday evening. This is to inform all brothers and sisters who could not partake in the Holy Communion last Sunday. For you all, we are having Holy Communion service every Sunday in the evening from 6 o'clock to 7 o'clock. You can book your seat by WhatsApp message on the number given below. Those who have already taken part in the Holy Communion service in this month will not be registered for this service. ही सूचना त्या सर्व बंधू भगिनींसाठी आहे ज्यांनी मागच्या रविवारी प्रभोजन घेतले नाही. तुम्हा सर्वांसाठी दर रविवारी सायंकाळी 6 ते 7 या वेळेमध्ये विशेष प्रबोधनाची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. व्हॉट्सअपद्वारे तुम्ही खालील क्रमांकावर तुमचे रजिस्ट्रेशन करू शकता. ज्यांनी ह्या महिन्यामध्ये प्रबोधन घेतलं आहे त्यांचं ह्या सभेसाठी रजिस्ट्रेशन होणार नाही. पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आजच्या या पहिल्या तरुणाच्या सभेमध्ये मी स्वागत करतो. Once again, I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the first youth meeting. आज किती जण प्रभूच्या सानिध्यामध्ये आनंदित आहेत? How many are happy, rejoicing in the presence of God? टाळ्या वाजून आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. Let's देवाचं clap our गौरव करूया. hands and praise and worship the Lord.
परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो, त्याची स्तुती असो. Let's praise and thank the name of God. आज देवाचं वचन आपल्याकडे येणार आहे We are going to hear from the word of God. आणि आपले वरिष्ठ पाळेसाहेब देवाच्या वचनातून आपल्याशी बोलणार आहेत असं मी म्हणणार नाही, I'm not going to say that our senior pastor will speak to us through the word of God. कारण आपले वरिष्ठ पाळक म्हणून ते आज तुमच्याशी बोलणार नाहीत. Why? Because today is not going to speak from the word of God as your senior pastor, परंतु तरुण म्हणून आज ते तुमच्याशी बोलणार आहेत. but he's going to speak to you as a youth. कारण त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर तुम्हाला कळेल की ते तरुण म्हणून आज तुमच्याशी बोलणार आहेत. When you look at him, you'll come to know that he is going to speak to you as a youth. आणि म्हणून तरुणाचे पाळक यांचं आपण स्वागत करूया आजच्या या सभेमध्ये. देवाच्या वचनाची सेवा ते करायला As the आपल्या youth pastor, let us welcome him as he ministers to us from the word of God. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this afternoon. आजच्या दुपारच्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुम्हा सर्वांना मी अभिवादन करत आहे. It is so wonderful to be in the house of the Lord. प्रभूच्या घरामध्ये असणे हे किती अद्भुत आहे. And we thank God for all of you. आणि तुम्हा सर्वांबद्दल आम्ही देवाचे आभार मानतो. You have come in a special desire that God would speak to you and touch you. आणि तुम्ही या इच्छेने अपेक्षेने आला आहात की परमेश्वराने तुमच्याशी बोलावं, परमेश्वराने तुम्हाला स्पर्श करावा. I would like to speak to you from Psalms 119 verse 8. स्तोत्रसंहिता 119 वचन 8 याच्यातून मी तुमच्याशी बोलू इच्छितो. Psalms 119 verse 8. स्तोत्रसंहिता 119 वचन 8. मी तुझे नियम पाळीन, माझा सर्वस्वी त्याग करू नको. This is the scripture that God has spoken to us, हे वचन देव आपल्याशी बोललेलं आहे. and we as a young people, आपण तरुण मुलं या नात्याने we want to be happy all the time. आपल्याला असं वाटतं की सर्व वेळेसच आम्ही आनंदी सुखी असावं. Are you happy? तुम्ही आनंदी सुखी आहात का? Are you happy? तुम्ही सुखी आनंदी आहात का? Are you happy? तुम्ही सुखी आनंदी आहात का? Are you happy? तुम्ही सुखी आनंदी आहात का? Praise be the name of the Lord. Clap your hands unto Jesus. देवाच्या नावाची स्तुती असो, आपण टाळ्या वाजवूया. The life is very important. जीवन हे फार महत्वाचं आहे. Life is given as a gift of God to us. आणि देवाने आपल्याला जीवन हे देणगी म्हणून दिलेलं आहे. When God created first man and woman, ज्या देवाने पहिली स्त्री आणि पुरुष निर्माण केले, they were young people, ते तरुण होते. and God had his image in them. आणि देवाचं प्रतिरूप त्यांच्यामध्ये God होतं. has his creation in them. परमेश्वराची निर्मिती त्यांच्यामध्ये होती. But Satan decided to destroy this young couple. आणि सैतानाने निर्णय घेतला की हे तरुण जोडपं होते, त्यांना उद्ध्वस्त करून Satan टाकायचं. is trying to destroy the young people all over the world. आणि सैतान हा निश्चय करत आहे की संपूर्ण जगामध्ये जे तरुण आहेत त्यांना उद्ध्वस्त करून टाकायचं, नाश करून And that's टाकायचं. why the word of God says in 1 John chapter 2 verse 15 आणि त्यामुळे पहिले आता दुसरा अध्याय 15 वचनामध्ये देवाचं वचन सांगतं. that we have to be careful in three things. आणि तीन गोष्टीमध्ये आपण फार काळजीपूर्वक असलं पाहिजे, सावध असलं God पाहिजे. wants you to enjoy your life. देवाची इच्छा आहे की तुमच्या जीवनाचा तुम्ही आनंद घ्यावा. God wants you to enjoy your life. देवाची इच्छा आहे की तुमच्या जीवनाचा तुम्ही आनंद घ्यावा. God is good. देव चांगला आहे. God is good. देव चांगला आहे. And all the time, God is good. देव चांगला आहे सर्वदा. So this conviction must remain in our life. मग आपल्या जीवनामध्ये ही कबुली आणि ही खात्री असलीच पाहिजे, राहिलीच पाहिजे. No matter what happens around us. मग हरकत नाही आपल्या होती काही हो. No matter what happened to us. आपल्या जीवनात काही हरकत नाही. Let people say whatever they want to say. लोकांना जे बोलायचे ते लोकांना बोलत But राहू I would द्या. like to present you one young man. परंतु मी तुमच्या समोर सादर करू इच्छितो एक तरुण. His name is Daniel. त्याचं नाव दानियल. Satan wanted to destroy this young man's life. आणि सैतानाने ची इच्छा होती की या तरुणाच्या जीवनाला मी उद्ध्वस्त करून And therefore टाकेल. he sent Nebuchadnezzar to invade Jerusalem. आणि मग त्याने नबुकनेझरला पाठवलं आणि नबुकनेझरने यरूशलेमला हस्तगत केलं. And with the instruction आणि मग या सूचनेने that bring all the best and good young people into Babylon. आणि बाबेलमध्ये सर्वात उत्तम आणि सर्वात चांगल्या तरुणांना घेऊन या. Are you good? तुम्ही चांगले आहात का?
Are you good? तुम्ही चांगले आहात का? Are you good? तुम्ही चांगले आहात का? Let the church get over and I will talk to you. चर्च संपू द्या, मग मी तुमच्याशी I am बोलतो. good. मी चांगला आहे. No matter who says what. हरकत नाही, परवा नाही कुणी काय But म्हणेल. because God has created me, I must be good. देवाने मला निर्माण केलं, त्यामुळे मी चांगला असलाच पाहिजे. And this Daniel, along with his friends, were captivated by the army to as a slaves in Babylon. आणि दानिएल आणि त्याच्याबरोबर जे तरुण होते, नबुकनेझरच्या सैन्याने त्यांना पाडाव करून गुलाम म्हणून बाबेलला नेलं. Daniel and his friends were trusting Almighty God. दानिएल आणि त्याचे मित्र सर्वसमर्थान देवावर भरोसा ठेवत होते, विसंबून राहत होते. No matter what brings you where, from where. मग परवा करू नका, कोणती गोष्ट तुम्हाला कुठे घेऊन येईल. Let us be faithful with God. देवाबरोबर आपण विश्वासू राहू. As Daniel was young, जसा दानिएल तरुण his होता, friends were young. त्याचे मित्र तरुण होते. Daniel decided that he will be loyal to the Almighty God. आणि दानिएलाने हा निश्चय केला की सर्वसमर्थान देव आहे, त्याच्याबरोबर तो प्रामाणिक राहील. We are trying to compare ourselves with others. आणि आपण काय करत आहोत, इतरांबरोबर तुलना करत And आहोत. church, the moment we start comparing ourselves with others, we will always be discouraged. आणि मंडळी, ज्यावेळेस आपण इतरांबरोबर तुलना करू, त्यावेळेस नक्कीच आपण निराश होऊ. Satan will try to discourage us. सैतान आपल्याला निराश करायचा प्रयत्न करेल. Daniel was in Babylon as a slave. आणि दानिएल बाबेलमध्ये काय होता तर गुलाम. Situation changed. परिस्थिती बदलली. Parents were not there. त्याचे पालक त्याच्याबरोबर नव्हते. Relatives were not there. नातेवाईक त्याच्याबरोबर नव्हते. They were best young people of Israel. आणि इस्रायलातील सर्वात उत्तम असे ते मुलं होते. Satan is trying to divert the minds of the best people of the church of the Lord Jesus Christ. आणि सैतान सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहे, मंडळीचे सर्वोत्तम जे लोक आहेत त्यांचं मन विचलित He will करण्याचा. try to attract you. तो तुम्हाला आकर्षित करायचा प्रयत्न करेल. Daniel was attracted with many things. आणि दानिएलला देखील पुष्कळशी आकर्षण होते. But Daniel said, पण दानिएल म्हणाला, even though he was well qualified in everything, आणि सर्व गोष्टींमध्ये तो चांगला पारंगत पात्र होता. young people, you are studying, you are working on your career, आणि तरुणानं तुम्ही अभ्यास करा, तुमच्या भवितव्यावरती काम करत and आहात. now this month is an exam. आणि मग ह्या महिन्यामध्ये परीक्षा आहे. How many are going to give exam? किती जण परीक्षा देणार आहेत? Praise God. देवाची नावाची स्तुती असो. You are going to give exam. तुम्ही तुमच्या परीक्षा देणार आहात. There you will be tested by Satan आणि सैतान त्या ठिकाणी तुमची परीक्षा करेल. to try to do copying. आणि त्या ठिकाणी नक्कल करायची किंवा कॉपी करायची. If at all you want to copy, जर तुम्हाला नक्कल किंवा कॉपी करायची असेल, copy the Lord Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताची कॉपी करा, नकल And the करा. moment you call upon the name of God, ज्या वेळेस तुम्ही प्रभूच्या नावाचा धावा करा, Lord will bring everything to your remembrance miraculously. आणि परमेश्वर तुमच्या स्मरणार्थ सर्व गोष्टी आणायला चमत्काररित्या. When I was appearing for 10th standard in Akola, अकोल्यामध्ये 10वीची ज्यावेळेस मी परीक्षा द्यायला I गेलो, had no guides. माझ्याकडे मार्गदर्शिका किंवा गाईड I नव्हती. had no big good notes. माझ्याकडे चांगला असा अभ्यासक्रम But नव्हता I prayed अभ्यास to करायला. God in the boarding. परंतु वसतिगृहामध्ये मी देवाकडे प्रार्थना There were केली. 17 students along with me who were appearing for SSC. आणि बोर्डाच्या परीक्षेच्या एसएससी साठी माझ्याबरोबर 17 विद्यार्थी होते. And I continually prayed to God, मी सातत्याने देवाकडे प्रार्थना केली. Lord, enlighten the portion that will come in the exam. आणि प्रभू ज्या परीक्षामध्ये प्रश्न येतील ते मला तू प्रकाशित करून I am दाखव. standing in the holy presence of God. मी देवाच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये उभा When I आहे. used to open my books, ज्यावेळेस माझे पुस्तक मी उघडत असे try to find out, शोधण्याकरिता, all of a sudden I used to see the light coming on the notes. आणि मी अचानक पाहिजे जो अभ्यासक्रम आहे त्याच्यावरती प्रकाश पडलेला. And I studied those notes, मग त्या टिपणांचा which किंवा were अभ्यासाचा मी अभ्यास enlightened केला. by power of God to me. जसं देवाचं सामर्थ्य मला दाखवत Exam होतं. was over. ज्यावेळेस परीक्षा संपल्या We were waiting for the result. आणि मी पाहत होतो की कधी निकाल लागेल. I was transferred from Akola to different down boarding. आणि मला अकोल्यातून दौंडच्या वसतिगृहामध्ये पाठवण्यात Our आलं. house father told those who will pass in first class, their results will be sent to them by telegram. आणि मग आमच्या हाऊस फादरने सांगितलं जे फर्स्ट क्लास पास होतील त्यांचा जो निकाल आहे तारेने पाठवला जाईल. Many my fellow SSC student
used to steal my kerosene and my lamp. आणि माझे जे विद्यार्थी होते ते काय करायचे, माझा जो दिवा होता आणि जे रॉकेल होते They used to चोरायचे. take the kerosene and put the water in my lamp. आणि ते काय करायचे, देवामधून रॉकेल काढायचे, पाणी When टाकायचे. results came, परंतु ज्यावेळेस निकाल लागला, I received a telegram from my house father माझ्या हाऊस फादर कडून मला तार आली that you are passed in first class in SSC. आणि SSC मध्ये तुला फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी मिळाला आहे. I thought you will clap your hands. मला वाटलं तुम्ही टाळ्या वाजवाल. Oh no. And all 16 students, आणि बाकीचे सर्व 16 those विद्यार्थी who were with me, जे माझ्या बरोबर होते, failed in SSC exam. त्या 10वीच्या परीक्षेमध्ये नापास झाले. And they were looking at me and how come you have passed? आणि ते माझ्याकडे पाहून म्हणाले, अरे तू कसं काय पास झाला? I said I passed because the Lord was with मी me. म्हटलं मी उत्तीर्ण किंवा पास झालं कारण माझा देव माझ्या बरोबर Daniel होता. determined in his heart that I will be loyal to God. आणि दानिएलने आपल्या अंतःकरणात निश्चय केला की मी देवाबरोबर प्रामाणिक In राहील. Daniel chapter 1 verse 3 and 4. दानिएलचा पहिला अध्याय 3 आणि 4 वचन. And then secondly Daniel said, I will not compromise my faith with anything else. आणि दानिएल म्हटलं की माझ्या विश्वासाचा इतर कोणत्याही गोष्टीबरोबर मी तडजोड करणार He नाही. declared his faith unto the Most High God. परमपवित्र देवाचा जो विश्वास त्याने जाहीर केला. Declare your faith even in the difficult situation. कठीण परिस्थितीमध्ये देखील तुम्ही तुमचा विश्वास जाहीर करा. Don't compromise. तडजोड करू नका. The moment you start compromising, ज्या क्षणाला तुम्ही तडजोड करायला सुरुवात you will have करा, to start speaking lies one after the another. मग एका पाठोपाठ एक तुम्हाला खोटं In बोलावं Daniel chapter लागेल. 8 verse 10, दानिएल 8 अध्याय 10 वचन. chapter 1 verse 8, पहिला अध्याय 8 वचन. chapter 10 verse 3. 10 अध्याय 3 वचन. Thirdly, Daniel did not do anything for his own self glory. आणि तिसरी गोष्ट, दानिएलने स्वतःच गौरव करण्याकरिता काहीच केलं नाही. He did not do anything for his own benefit. आणि त्याने स्वतःच्या फायद्यासाठी काहीच केलं नाही. He was always concerned about the name of the Almighty God. त्याला नेहमीच ही काळजी चिंता होती की देवाच्या नावाबद्दल. That's why in Revelation chapter 2 verse 10 the word of God says, त्यामुळे प्रकटीकरणाचा दुसरा अध्याय 10व्या वचनामध्ये देवाचं वचन सांगतं, if you are faithful, जर तुम्ही विश्वासू असाल, even though you are coming to death, जरी तुम्हाला मरावं लागलं तरी I will give you crown of life. जीवनाचा मुकुट मी तुम्हाला देईल. Our degrees are very important. आणि आपल्याला ज्या पदव्या मिळतात फार महत्वाच्या Our आहेत. talents are very important. आपले कलागुण फार महत्वाचे Our आहेत. qualities, abilities are very important. पात्रता क्षमता फार महत्वाच्या, But not at the cost of compromising with the living God. पण त्यासाठी जिवंत देवावर तडजोड करायची गरज And when नाही. you decide, I will not compromise, ज्यावेळेस तुम्ही निर्णय घ्याल की मी कुठल्याही गोष्टीत तडजोड करणार नाही, you will be hated, तुमचा द्वेष करण्यात you येईल, will be isolated, तुम्हाला एकटं टाकण्यात you will येईल, be talked back. तुमच्या पाठीमागं ते बोलतील, Doesn't निंदा matter. करतील. हरकत Doesn't नाही, matter. हरकत Tell नाही. yourself, I believe the living God. स्वतःला सांगा मी जिवंत देवावर विश्वास ठेवतो. Let us all stand आपण सर्वजण उभे in the राहूया holy presence of God. देवाच्या पवित्र उपस्थितीत. Dedicate our lives unto God देवाला आपल्या जीवनाचं समर्पण करूया. and say, Lord, म्हणूया प्रभू, as Daniel, जसा दानिएल, I want to be loyal to you at all places. आणि सर्व ठिकाणी मला तुझ्या बरोबर सर्व वेळे प्रामाणिक राहायचं आहे. I don't want to compromise on any situation. कोणती परिस्थिती आली तरी मी तडजोड करणार नाही. Lord, take my life, touch it, bless it, anoint it for your glory. प्रभू माझं जीवन घे, त्याला तू स्पर्श कर, तुझ्या गौरवासाठी त्याचा उपयोग कर. Nothing I will seek for my glory. कोणती गोष्ट मी माझ्या स्वतःच्या गौरवासाठी Anything that करणार I नाही. will do, जे काही मी करेल your glory will be. केवळ तुझ्या गौरवाकरिता. Lord, we humble ourselves. प्रभू आम्ही स्वतःला लीन नम्र करतो. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मौल्यवानाने प्रार्थना करतो. आमेन. बसूया आपण. Let's all sit in the presence of God. हे वर्ष देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहण्याचं आणि देवाच्या उपस्थितीमध्ये चालण्याचं म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. This year has been declared as the year of walking and living with the presence of God. आणि दानिएल एक परिपूर्ण देवाला संतुष्टणारं जीवन त्यामुळेच जगू शकला कारण तो देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहत होता आणि देवाच्या उपस्थितीमध्ये चालत होता. Daniel was able to live his life perfect. Why? Because he was walking and living in the presence of God. आणि म्हणून आजचं वचन जे आपल्याकडे आलं आहे, We have heard the word of God today. आज आम्हाला तेच करायचं की देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहणं आणि देवाच्या उपस्थितीमध्ये जर आम्ही चाललो तर आम्ही नक्कीच दानिएलासारखं
देवाला आवडणारं जीवन जगू शकू. And that's why today we have to walk and live in the presence of the Lord, and through that, God will be happy or satisfied. देवाचं वचन आम्हाला सरळ करतं, शुद्ध करतं, आम्हाला मार्ग दाखवतं The Word of God makes us pure, gives us guidance, leads us, आणि योग्य वेळेला आम्हाला इशाराही देतं. and right time it tells us where we are going wrong. आणि म्हणून देवाच्या वचनाचा जर सविस्तरपणे तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल It gives us warning if you want to study the Word of God systematically. तर त्या सर्वांसाठी चांगली बातमी ही आहे For you, the good news is की 15 मार्च पासून आपलं बायबल कॉलेज नवीन वर्षासाठी सुरू होत आहे. we are starting a Bible college on 15 March. A new session is going to start. आणि म्हणून New year. ज्यांना सविस्तरपणे देवाच्या वचनाचा अभ्यास जर करायचा आहे If anybody wants to study the Word of God systematically, तर मी पास्टर कोळी यांना विनंती करतो की त्यांनी उभं राहावं. I request Pastor Kohli to please stand. तर जर त्यांना अभ्यास करायचा देवाच्या वचनाचा सविस्तरपणे तर तुम्ही पास्टर कोळी जे या बायबल कॉलेजचे उपप्राचार्य आहे त्यांना तुम्ही भेटू शकता. If you want to study the Word of God systematically, you can meet Pastor Kohli, who is the Vice Principal of our Bible College. बायबल कॉलेजचे फॉर्म्स त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत He has the Bible College form for you. आणि ते तुमच्यासाठी तुम्हाला देऊ शकतील. You can take from him. Thank you. फुलदाणीमध्ये असणारी फुलं ही नेहमी छान दिसतात When the flowers are in the flower pot, it looks very beautiful. आणि आज मी पाहतो की फुलदाणीमध्ये असणारी सगळी तुम्ही फुलं मला दिसत आहात. And I am seeing all you are in that flower pot. As a परंतु flower. फुलदाणीमध्ये असणारी काही फुलं मला आकर्षित करतात And some flowers which are in that flower pot, they attract me. आणि त्यामुळं मला फार त्याचं आकर्षण वाटतं की ही फुलं खूप छान आहेत. And I am very attracted. Those flowers are very beautiful. पण ह्या फुलदाणीमध्ये अशी काही दोन फुलं आहेत की जी मला आकर्षित करतात. And in this flower pot, there are two flowers which are attracting me. मी त्यांना विनंती करतो की ज्यांचा नुकताच विवाह झालेला आहे त्यांनी उभं राहावं म्हणजे आम्ही तुमचं पहिल्यांदा या चर्चमध्ये ते आलेले आहेत तर त्यांचं आम्ही स्वागत करू इच्छितो. And I request you, if you are married, we want to welcome you as you have come to the church for the first time. त्यांचं आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. Let's clap our hands and let's welcome them in the presence of God in our church. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आम्ही तुमचं मनापासून स्वागत करतो. We welcome you in the name of our Lord Jesus Christ in our church. कृपा करून बसा. Let's sit in the presence of God. यावेळेस देवाचं दान आणि आपलं अर्पण देऊन देवाचं गौरव आपण करणार आहोत. We are going to worship the Lord by giving God's tithe, our offering, and missionary offering unto the Lord. त्यापूर्वी आपण जे आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत या आठवड्यामध्ये आपला वैयक्तिक वाढदिवस आणि लग्नाचा वाढदिवस त्यासाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. Before that, if you are celebrating your birthday or wedding anniversary in this week, we are going to pray for you. जर तुम्ही आपला वाढदिवस लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहात तर कृपा करून आपल्या जागेवर उभे राहा. If you are celebrating your birthday or wedding anniversary, we request you to stand where you आणि जे are. ऑनलाईन मला पाहत आहेत त्यांनी आपल्या जागेवर उभं राहावं म्हणजे आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना Those करू. are seeing us online, we request you to stand. We will pray for you. प्रभू आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. Lord, we thank you from our heart. We praise you. प्रभू या आठवड्यात जे आपला वाढदिवस लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहेत Lord, in this week, those who are celebrating their birthday and their wedding anniversary, आणि हे नवीन वर्ष त्यांना तू दाखवत आहे त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार we thank मानतो. you that you have showed them this new year. गेल्या अनेक वर्षामध्ये त्यांना तू सांभाळला आहेस, तुझी कृपा पुरवलीस याबद्दल आम्ही तुझे आभार Lord, we मानतो. thank you. Last many years, Lord, you have shown your love and grace upon their life. आणि त्यांच्या जीवनासाठी हे येणारं वर्ष तू आशीर्वादाचं, सामर्थ्याचं, लाभाचं आणि भरभराटीचं करावं अशी आम्ही तुझ्याकडे Lord, we प्रार्थना pray करतो. this year, Lord, you bless them, you prosper them, you give them success, Lord God, and provide all their needs. आणि इथून पुढे अनेक वाढदिवस दाखवून त्यांना तू आशीर्वादित कर. Show them many more birthdays and wedding anniversaries and bless them. इतरांसाठी त्यांना आशीर्वादाचं तू माध्यम कर. Let them become a channel of blessing for others. येशूच्या नावात ही प्रार्थना करतो म्हणून I कर. ask this prayer in Jesus' name. आमेन. Amen. बसूया आपण. Let's sit in the यावेळेस presence of God. मी विनंती करतो पास्टर कोळी यांना ते शेवटचा आशीर्वाद देते. Pastor Kohli will give the benediction. आपण प्रार्थना करूया. सर्वसमर्थ थोर आणि कृपा प्रभू, आता पण आमचं सहाय्य केलंच त्यावेळेला आम्ही तुझी स्तुती करतो. इथून पुढे तो आंबाबरोबर आणि तुझं गौरव आमच्यामध्ये. नाव द ग्रेस ऑफ गॉड, द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट अँड द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल अँड फॉर एव्हर. आमेन. यावेळेस देवाचं दान परमेश्वर सेवा करायचं दान देऊन आपण देवाचं गौरव करणार आहोत. Let's worship the Lord by giving our tithes and offering and missionary offering.
जाणार आहोत. दान पण देऊन आपण दोन्ही दरवाजाने पुढच्या दोन्ही दरवाजाने आपण जाणार आहोत. As we give our offering, we will go down the two side doors. I searched the world